वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन गोद विच जुड़मिल बैठे वडभागी सतसंगी जनों, आप वडभागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है, जिस वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने जो महाराज के नज़दीक सरोवर है उहदे किनारे ते अपना डेरा कीता, गुरसिखां नूं सुचेत कर दिता, उन्हां नूं इह गल समझा दित्ती कि त्यार बर त्यार रहो, कोई पता नहीं कदों ये तुरकानी फौजां इत्थे पहुंचण वालियां ने। उधर लाहौर दे विच जिस वेले भाई बिधि चंद घोड़ा लेके आ गया, शाहजहां बादशाह ने बड़ा रौला पाउणा कीता। उस वेले सौंदे खां जिहड़ा दरोगा सी उन्हें पहलों अपना दरवाजा तोड़िया ते उस तो बाद बादशाह नूं बाहर कढ़िया। जिन्ने भी ताले लगे सन वो सारे तोड़ के सब नूं किले दे विचों बाहर कढ़ना कीता। बादशाह दे कोल लोकां दी भीड़ लगी। उस वेले बादशाह शाहजहां ने यह गल कहनी कीती कि हुण रात वेले तुसी जाके आराम करना करो, सवेर हुंदियां ही इत्थों फौजां लैके चढ़ाई करके जां ते सतगुरु जी नूं पकड़ लवांगे जां सतगुरु जी नूं मारना करांगे। सारे अपने अपने थावां ते जाके सौ जाते हैं, पर जिहड़ा बादशाह शाहजहां सी इहनूं नींद नहीं आउंदी सारी रात। सवेर वेला होया, शाहजहां बादशाह उठिया तैयार होके जिथे ये सभा लगाउंदा सी सभा दे विच जाके बैठदा। उस वेले जिहड़े उमराव सन उन्हां नूं बुलाया गया, उन्हां दे नाल वजीरां दे नाल सलाह करन वास्ते वजीरां नूं बुलाया गया। जदों बादशाह दी सभा लगी, उस वेले बादशाह शाहजहां आप जंग करन वास्ते तैयार हो गया। इस गल दा पता जदों वजीर खां नूं लगया ना, वजीर खां सतगुरु जी दे घर दा बड़ा श्रद्धालु सी। इन्हें किंच बेग नूं समझाउणा कीता, वो भी गुरु घर दे उत्ते शरधा रखदा सी। कुछ लोग जिहड़े बादशाह दे नज़दीकी सन उन्हां नूं भी इन्हां ने अपनाया। उस वेले वजीर खां ने बादशाह नूं समझाया, बादशाह सलामत, असीं सब तुहाडी सुख चाहुंदे हां, असीं नहीं चाहुंदे कि तुसीं जंग दे विच जाके आप लड़ना करो। उस वेले वजीर खां कहन लग्या कि सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह दा घर जिहड़ा है वह करामाती है, ते इधर तुसीं सारे संसार दे मालक हो, पर जे किते सतगुरु जी ने तुहानूं मैदान दे विचों दड़ा दिता, तुहाडीआं फौजां दौड़ गईआं, लोक निंदिया करनगे, संसार दे विच बड़ी बदनामी होवेगी। इस करके बादशाह असीं चाहुंदे हां कि अपनियां फौजां भेजनियां करो, क्यों सतगुरु जी दे कोल ना ते कोई किला है, ना ही सतगुरु जी दे कोल बहुत सारियां फौजां ने कि सतगुरु जी ज़्यादा समा अगे अड़ सकणगे। गिनती दे उन्हां दे कोल सूरमे ने, बहुतियां ज़्यादियां फौजां नहीं। किंच बेग ने भी यह सलाह दी, जिहड़े बादशाह दे नज़दीकी सन उन्होंने उस वेले बादशाह नूं इहो ही सलाह देनी कीती। जदों सब ने यह सलाह दी, उस वेले बादशाह शाहजहां दे समझ दे विच पै जांदा है
ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮਰਾਵ ਸਨ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਨ ਦਾ ਬੀੜਾ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕਣੀ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ लला बेकाबुल ठकराई, सो गर्भत चित लीन उठाई। कहते जिहड़ा लला बेग सी ये काबल दा हुक्मरान सी। काबल दे विच इहदा हुक्म चलदा सी लला बेग दा। ते कहते लला बेग ने उस वेले ये तलवार ते पान दा बीड़ा चुकना कीता। गै तरवार म्यान को कीना, पानन बीरा चरबसोलीना। ते उस वेले तलवार जिहड़ी सी ओनू पकड़ के म्यान दे विच पाया ते पान दा बीड़ा चुकिया। पान दा बीड़ा चुक के ते उस वेले इन्हें चबना कीता। प्रथम जो है काबल ते लियायो, मग मैं सिख कर जतन छुपायो। कहंदे फिर उस वेले ये जिहड़ा लला बेग सी ना, ये ओ सी जदों सब तो पहलों गुरु दा सिख सतगुरु जी दे लई घोड़े लैके आया सी। ते इन्हें लला बेग ने उस वेले बादशाह नूं खबर दित्ती सी कि सतगुरु जी दे वास्ते बड़ा महंगा घोड़ा जिहड़ा ना वो गुरु दे सिख लैके आउंदे ने, ते किसी ना किसी तरीके दे नाल वो घोड़ा अपनाउणा करो। ये उस वेले लला बेग ने ही दसना कीता सी। आवत इसने ही लख लीन, लिख कर हजरत को सुध दीन। ते कहंदे गुरसिख नूं आउंदियां नूं इसने ही वेखिया सी लला बेग ने। ते एक पत्र का लिख के एक मनुख नूं भेज के बादशाह शाहजहां तक खबर पहुंचाउण वाला ये लला बेग सी। करी अवज्ञा श्री गुर केरी, हतन हेत इसकी मत प्रेरी। ते इन्हें सतगुरु जी दी अवज्ञा कीती सी ये लला बेग ने, जिस कारण करके सतगुरु जी ने इहदी मत प्रेरी जंग करन वास्ते ये तैयार होण वास्ते हो के आया। सतगुरु जी ने इसनूं जंग दे विच लला बेग नूं मारना चाहुंदे सन। लखी शाह तरवार उठाई, तीनों सिरे पाओ बड़ियाई। ते जदों बादशाह शाहजहां ने वेख्या ना कि लला बेग ने तलवार चुक ली है, ते बादशाह बड़ा खुश होया। बादशाह ने उस वेले ये लला बेग नूं सिरों पाओ दी बख्शिश कीती। कंचन लिपत जरे बिच हीरे, दई तो फंग कहे बच तीरे। ते उस वेले एक बंदूक दिती लला बेग नूं, जिहदे विच हीरे ते जवाहर आदि जिहड़े सन उन्हां दी जड़तकारी कीती सी। ते बड़े प्यार दे विच आके शाहजहां बादशाह ने लला बेग दे नाल बचन विलास कीते। बहु मोला इक दियो तुरंग, कंचन कटक जवाहर संग। ते उस वेले कहंदे एक बहु मोला घोड़ा जिहड़ा सी ओ दिता, ते दो जिहड़े कड़े सन सोने दे, जिन्हां दे विच हीरे आदक दी जड़तकारी कीती सी।
ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ। कलगी जिगा बख्श कर दीन हित संगर के हरकत कीन। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀ ਤੇ ਜਿਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। कयो शाली जय दल भारे जान न दीजै बिन्यार मारे। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਪਕੜ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। जे गुर गयो जाए तो आछो उन मारन को नाहन बांछो। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰੀ। चाहूं और ते लीजै घेर गह लीजै मिल कै इक बेर। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਪਕੜਨਾ ਕਰੀ। जे आने मन सब लियो दुना अब ते कर हो मान चौना। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨਸਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੌਗਣੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਦਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਵੇਂਗਾ। भाज न जाए कहूँ ले कोरे परो अचानक रण कर कोरे। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਣ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਕਰ। सुनकर बोलत भाव बड़ मानी कहाँ गुरु है मामा गवानी। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, एक बार पी हेरन पावो गैले हो जीवत नत कामो। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਨੇ। लला बेग को प्रात खरियो है हजरत की तब दृष्ट परियो है। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, कंबर बेग नाम ते लीना दान मान दे कर संग कीना। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੰਬਰ ਬੇਗ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। दोए पुत्र सो निकट खरे है तिनको भी भिख संग करे है। ਤੇ ਦੋ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। कासम बेग शमशमा बेग तुम भी घमो संग कर बेग। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਸਮ ਬੇਗ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ ਬੇਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰੋ। बेग लला भगनी को नंद सब ते जिसको दे बिलंद। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਭਣੇਵਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥੂਲ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਭਣੇਵਾ ਸੀ। बकरा एक हलाल कर खावे कित कान जुत तब तृप्तावे। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਨ ਵੀ ਖਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, लघु कटका समझ सिर जिसकेरा सब मैं गिनियत ओझ बडेरा। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। गहे रजत पण हरफ मिटावे सिपर चीर कर दोए बनावे। ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੁਪਈਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਰਫ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਢਾਲ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਤੇ ਢਾਲ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। इत्यादक बड़ बल जिस माही हसरत कयो हेर कर ताही। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੂੰ ਮਾਤੁਲ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿਧਾਰੋ ਦੀਲ ਦਰਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੈ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੀ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਲ ਦਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਧੇ ਕਠੋਰ ਕਮਾਨ ਮੰਗਾਈ ਜੁਗ ਤਰਕਸ਼ ਤੀਰਨ ਪਰਵਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਠੋਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾਨ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਥਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਬੇਭੂਖਨ ਜੁਤ ਬਹੁਤ ਦੀਨਾ ਮਾਨ ਬੜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਕੀਨਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਭਣੇਵੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸਤਰ ਆਦਿਕ, ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਤੇ ਧਨ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਚੋ ਬੀਰਨ ਕੋ ਸਨਮਾਨਾ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀਨੋ ਸੰਗ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਭਾਟ ਸਹੰਸਰ ਪੰਜ ਆਰਤੀਸ ਕਰੇ ਸੰਕੈ ਤੁਰਕਨ ਈਸ਼। ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 5 ਤੇ 30 ਕਹਿੰਦੇ 35,000 ਫੌਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਲੈ ਵਡਿਆਈ ਨਿਕਸਿਓ ਬਾਹਰ ਲੱਖ ਨਾ ਲੱਖੋ। ਲੈ ਵਡਿਆਈ ਨਿਕਸਿਓ ਬਾਹਰ ਲੱਖੋ ਨਰ ਮੈਂ ਹੋਇਸ ਜ਼ਾਹਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਲੈ ਕੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰ ਚੜਿਓ ਵੱਡੋ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗ ਵੱਡਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਜ ਲਸ਼ਕਰ ਸੈਂਦੀਓ ਨਗਾਰਾ ਸੁਨ ਕਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਦਲ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਲਸ਼ਕਰ ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਹਿੰਜ਼ੀਨ ਤੁਰੰਗਮ ਡਾਰੇ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਰਨ ਹੀ ਧਾਰੇ। ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਨਰ ਭਲੋ ਪਠਾਇਓ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੀਕੇ ਸਮਝਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਗ ਮੈਂ ਬਿਲਮ ਨ ਕਰੀਏ ਕੈਸੇ ਗਮਨੋ ਤੂਰਨ ਪਹੁੰਚੋ ਜੈਸੇ। ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜੋ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰ। ਤਰਾਸ ਪਾਏ ਕਰ ਜਾਏ ਪਲਾਏ ਪਿਖ ਲਸ਼ਕਰ ਬੋ ਨ ਠਹਿਰਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਣ, ਵੇਖਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਾਦੀ ਰਗ ਜੰਗਲ ਜਬੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਖੋਜਨੋ ਤਬੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੈ ਜੈ ਜਲ ਤੈ ਦਲ ਨ ਜਾਏ ਬਨੈ ਮਵਾਸ ਕਉ ਸਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਕੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਸ਼ਕਰ ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਫੌਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਨ ਭਾਜੈ ਬਨੈ ਦਲੇਰ ਤੁਮਰੇ ਪਹੁੰਚਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਦੇਰ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੱਜਣ ਨਾ ਤੇ ਦਲੇਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਲੈ ਸਕੇਲ ਵਿਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੈ ਧਨ ਦੇ ਜਾਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸੈਨਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਮ ਲਗਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜੁਗ ਦੋਸ਼ ਨਿਫਲ ਹੋਏ ਤਬ ਹਜ਼ਰਤ ਰੋਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਅਜਾਈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਕੋ ਪਿਆ ਛੀਏ ਨਾਹੀ ਗੈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਭਾ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਪਾਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਬਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਹਿ ਆਵੈ ਤੁਝ ਕੋਏ ਭਲੀ ਗਮਨੋ ਹੱਥੋਂ ਕੇ ਗਹੋ ਗੁਰ ਬਲੀ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਤਬ ਕਯੋ ਸੁਨਾਏ ਜੇ ਲਗ ਚਲਨੋ ਜਾਨ ਤੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਕੋ ਧੀਰਜ ਦੀਜੈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਲਪ ਜਾਏ ਜੀ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ 35,000 ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
अनक जतन क्यों ठान तैसे लाखों शत्रु मारियो होए जैसे। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਨੇ। इति चमूगन मैले संग दुर्गम वासे कर हाँ भंग। ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗਾ। लाखों सेना को हन डारो फिरो जंग में ना हन हारो। ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। आगे करी अनेक लड़ाई मारत मरते अवध बिताई। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਦਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। रह जंग में जीत हमारी परखन की नस्के तक बारी। ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। कहो शासो मैं अब जाऊं न मार्ग में बिलम लगाऊं। ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਮ ਦੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। सुन सो गयो कयो सब जाए निश्चय जान्यो गुर गया ल्याए। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। कै शस्त्रन सो मार्यो जाए है निक सावन तब फल पाए। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। सबा बिखै बो बार उचारा अस्तस करने सुन्यो निहारा। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਰ ਨਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ। कर विशाल छल ठग कर गयो अधिक चंबा चित में कियो। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਸ ਵੱਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। दोहरा बजे नगारे कूच के कर समाज सब जंग। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੰਗ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੂਚ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵਜਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। लला बेग भट चढ़ चलियो अत गर्भत दल संग। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਸਨ 35,000। ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। चौपई चले तुरक जिन जात अनेक ईश्वर
ਏਸੋ ਬਜਈ ਬੜੋ ਦਲ ਏਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। दाऊ जाई रुहेले कने महा सुबट संजोयन सने। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਜੀ ਰੋਹੇਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੰਜੋਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। काबल के गिलजे जिन कहे दिल दराज जिनों के अहे। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਗਿਲਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਗਿਲਜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। आमिक सब पशुअन के पखियत एक शुकर ते रखिया रखियत। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਗਿਲਜੇ ਸਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੂਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ। पशुन समान वृत्ति जिन चीने बहु निर्दयी महामतहीने। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਰਦਈ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। हफस वलायत के तन कारे महामलेज महाबलवारे। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਬਸ ਤੇ ਵਲੈਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਾਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਸ਼ ਸਨ, ਤੁਰਕ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। मोटे नाक ओठ जिन केरे कयो न समझै मंद बडेरे। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਬੜੇ ਮੋٹے ਮੋٹے ਤੇ ਨੱਕ ਬੜੇ ਮੋٹے ਮੋٹے ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। केतक बरण दे के पूरे पुर कश्मीर आद बस पूरे। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੰਗ ਭੂਰੇ ਭੂਰੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। काचो मांस खाए सुख करे पछतो बोलत समझ ना परै। ਇਹ ਪਸ਼ਚੋ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਸੀ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। तुर्की तरे तुरंगम तोरै गमने बड़ मग थकत न थोरै। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਕਦੀ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਰਕੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। टमक बांधे सबन गेरे खेला करत बजाए बडेरे। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਗਾਰੇ ਆਦਿਕ ਵਜਾਉਣੇ ਕੀਤੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਵੱਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। बाजे अनक बजावत चले तूर तुरम रण सिंगे भले। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰ ਸਿੰਘੇ ਆਦਿਕ ਮਾਰੂ ਬਾਜੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਚੱਲੇ। बड़े दमामे चोब लगंती लेहा दे सैन गमनंती। ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਲੇਹਾ ਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। चले तुरक मत मंद गवारे हान लाभ नहीं कछु बिचारे। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗਵਾਰ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। भय कुशगन अगन मिले आगे ईंधन पहाड़ समुख दृग लागे। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਗਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मुर्दा दा देन ले चले इनके चढ़त गारी मिले। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਦਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। छूटे बार नार रुदनावे शिवा बमत बन्नी कू कवावे। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿੱਦੜੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਰ ਖਿਲਰੇ ਨੇ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। बोल उठे चौदिश खर कोरा लखत न मंदो जाए गुरे औरा। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਹਿਣਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਸ਼ਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। कहूँ चाल कहूँ पोया पाए करत शिगरता है गमनाए। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੋਈਏ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰੂਪੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। उडी धूल रव बीच समायो मग में पुर ग्रामन को छायो। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, 35,000 ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੋ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੋ ਸ਼ਹਿਰ। हिमरुत हुती परै बो पारा चलियो जाए लश्कर खल भारा। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। सगरे दिवस गमन ते आए रात परी ते न ठहराए। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। आगे पाछे को समचाले पी पी कैफ भये मतवाले। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मार बकारा करत सुनावे कहाँ गुरु हम जंग मचावे। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਬਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤੁਰਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हम ते आगे भाग न जाए हासिल करे मुराद खुदाए। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ, ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਵੇ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हजरत के है दे कर मिले ए भी हमको नाहन भले। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। बजा लो सोलो करारा मारन मरबे मचा खारा। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਮਾਰਨ ਬਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। मन भावत हम तब कर ले हैं मारे गुरु की दो पकड़े हैं। ਤੇ ਇਹ ਤੁਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। सत द्रव मिली बिपासा दो आवत भई अगारी दो। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਆਇਆ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਆਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਦਰਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। गंतरनी वो घाटन घेरी कै मंगवाए पटोर कनेरी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਘਾਟ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਆਦਿਕ ਸਨ, ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਮਗਾਈਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। लगी रात को होवन पार मुगल पठान सो कई हजार। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। सिख की सुता जोध की दारा तिन दल को आगवन बिचारा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਧ ਰਾਏ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਏ ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋਧ ਰਾਏ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ।
बख्श लेना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की